बहुत ही सत्कारयोग अध्यापक साहबान, प्यारे विद्यार्थियों, मेरे वालों आप सब जी नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं लैक्चरर जोत सिंह शहीद मेजर भगत सिंह सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल काला नंगल विखे सेवा निभा रहा हाँ। अज प्यारे बच्चों मेरा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति दियां संकटकालीन शक्तियां। जिवें कि आपां सब जानते हाँ कि साडे देश में संसदीय सरकार है तो ज़्यादा जिहड़ी पावरफुल है वो प्रधानमंत्री है, पर फिर भी साडे राष्ट्रपति कोल कुछ अजिही शक्तियां हैं जिहड़े कि उसनूं भी प्रदान संविधान विच कीतियां गईयां हन। उन्हां दा वेरवा आपां पढ़न जा रहे हाँ। जिवें कि कुल जिहड़ियां इहदियां राष्ट्रपति शक्तियां ने वो 6 ने, जिन्हां तो पहला कार्यसाधक शक्तियां ने, उस तो अगे विधानकारी शक्तियां ने, तीसरा वित्ती शक्तियां ने, चौथा न्यायिक शक्तियां ने, पंजवां विवेकी शक्तियां ने, छेवां संकटकालीन शक्तियां ने, जिन्हां दा वेरवा जिन्हां बारे आपां अज जानकारी हासिल करन जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कोशिश करो कि इस दे स्क्रीनशॉट ले जाण जां इसनूं जूम करके देखा जाए। ये कि तुहाडे एक नोट्स ने जिहड़े कि तुसीं इस उत्ते वधिया ढंग नाल कापी ते लिख के तुसीं याद आराम नाल कर सकते हो। जिवें तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हो कि साडे जिहड़े राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने वो इस वेले मौजूदा ने और इन्हां दियां जो शक्तियां दी वरतों करते हैं उन्हां बारे आपां सारे अज हासिल जानकारी हासिल करन जा रहे हैं। आपां संकटकालीन शक्तियां बारे जो पढ़न जा रहे हैं। साडे संविधान दे विच ये लिखिया है कि जिहड़ियां राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियां ने वो असीं जर्मन दे वाइमर संविधान तो प्रभावित होकर प्राप्त कीतियां। स्क्रीन ते तुसीं देख रहे हो जिवें साडे संविधान दे विच साडे संविधान की जिहड़ी आपां फोटो देखते हैं कवर पेज की, उस तरीके नाल एक वाइमर संविधान जो जर्मनी का है वो दिखाया गया है। इस तो आपां राष्ट्रपति दियां संकटकालीन शक्तियां नूं नोट किया होया। पर जेकर इसनूं क्यों किया है कि जिहड़े भारतीय संविधान निर्माता सी वो कोई अजिही व्यवस्था करनी चाहुंदे सन जिहड़ी कि राष्ट्रपति नूं भविख के खतरिਆਂ तो बचा सके। इस करके इन्हां नूं जिहड़ियां संकटकालीन शक्तियां ने वो दित्तियां होईयां ने। जिवें कि नंबर 1 राष्ट्रीय संकट काल, ये 352 धारा के अधीन मिलियां होईयां ने। नंबर 2 संविधानिक संकट काल, ये इन्हां नूं 356 धारा के अधीन मिलियां होईयां ने। तो वित्ती संकट काल, ये इन्हां नूं 360 के आधार ते अनुच्छेद 60 के विच मिलियां होईयां ने। आपां बेटे कई वार पढ़ते हैं संविधान दे विच कि धारा, आपां किवें की पढ़ते हैं धारा। धारा शब्द जिहड़ा है वो संविधान विच नहीं है, वैसे अनुच्छेद है। आर्टिकल अंग्रेजी कहते हैं, अनुच्छेद शब्द वरतना। तुसीं कोशिश करनी कि अपनी गांह जिंदगी विच अनुच्छेद ही बोलो ताकि तुहानूं किसी किस्म का कोई भुलेखा ना पवे। पिछली साइड तो देखो कि पिछे करो थोड़ा जिहा आ तुसीं देखो कि जो आपां अगे 3 पढ़नियां ने भारतीय संविधान में 352 तो लैके 360 तक अनुच्छेद तक राष्ट्रपति नूं शक्तियां बारे जानकारी दी गई है। हुण आपां जो 3 संकटकालीन शक्तियां बारे पढ़ना है तो आपां ये देखना है कि ये जिहड़ी संकटकालीन शक्तियां वा ये किस आधार लगदियां। नंबर 1 आपां पढ़ांगे आधार भी ये किस आधार ते लगाई जांदियां हन। नंबर 2 पढ़ांगे कि इहदे की प्रभाव ने, ये प्रभाव इहदे की पैंदे ने। तीसरा आपां पढ़ांगे कि संकट काल की म्याद भी संकट काल किन्ने चिर तक लगाया जा सकता है तो यदि अगे किस तरीके नाल वाधा किया जा सकता है। चौथा आपां पढ़ांगे कि संकट काल कदों कदों लगा, ये किहड़ी सन किहड़े समय विच साडे देश विच संकट काल लगा। इस तरीके नाल चौवां आधार ते ही वख-वख जिहड़ियां साडीਆਂ एमरजेंसी पावर्स ने उन्हां बारे पढ़ांगे। हुण आपां सब तो पहला राष्ट्रीय संकट काल अनुच्छेद 352 जिहदे विच राष्ट्रीय संकट काल लगाउण दी राष्ट्रपति नूं शक्ति दित्ती गई है उहदे बारे आपां पढ़न जा रहे हैं। तुसीं देखोगे कि इहदा सब तो पहला की पढ़ांगे आपां आधार पढ़ांगे। ठीक है, आधार दे विच तुसीं की पढ़ोगे इहदा किस आधार ते आपां एमरजेंसी लगदी है। कोई बाहरी हमला, नंबर 1 किहड़ा आधार की है कि बाहरी हमला, साडे देश ते किसी देश ने हमला कर दिता है तो उस करके एमरजेंसी लग जाएगी। नंबर 2 जां भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल होने ते, भारत किसी साडे देश की लड़ाई लग गई किस नाल तो युद्ध शामिल हो ही गए आपां नैचुरली। इस करके जेकर असीं युद्ध में शामिल हो जाइए किसी देश नाल रल के जां साडे ते कोई हमला करते हैं युद्ध में रल जाइए तां भी लग सकती है। नंबर 3 देश अंदर अंदरूनी शांति, यह शब्द जो हैगा आ अगे मैं शस्त्र 2 लिखा है।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦੋਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਂਤਰਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 14ਵੀਂ ਧਾਰਾ 1978 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 44ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਆਂਤਰਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦੋਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਧਾਰ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ। ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਚੌਥੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1972 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1971 ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। 24 ਦੋਸ਼ ਜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਬੇਟੇ 2 ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ 2 ਦੋਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦੇ IAS ਅਫਸਰ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 2 ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਉਹ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਟੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਸੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ 25 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ 26 ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਫਖਰੁਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 1975 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 77 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ 1977 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ 44 ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਬੜੇ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 44 ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਨੇਹੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।
वो सानू पता ही बेटे, जो भी अपने मंत्री परिषद है वो अपना कैबिनेट मंत्री आ, वो रल के अपना फैसला देंगे, लिखती तौर पर राष्ट्रपति नूं भेजते हैं, राष्ट्रपति फिर ही किसी भी एमरजेंसी का ऐलान कर सकता है। इस करके इन्होंने 2 शर्तां रख दित्तियां कि ये जिहड़ा ने ये लिखती तौर पर मंत्रीमंडल की सिफारिश से ही कोशिश करेगा। एक ये एक मंत्रीमंडल शब्द आया, पर मंत्रीमंडल क्यों लिखा समझ नहीं लगी, क्योंकि मंत्री परिषद चाहिए सी जां कैबिनेट हुंदा। पर चलो तुसीं इस चीज़ का ध्यान रखना कि अंडरस्टूड ही आ कि मंत्री परिषद की सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति उसनूं अनाउंस करता है। अगे हुण बेटे आपां उहदा आधार पढ़ लिया भी ये किस तरीके नाल एमरजेंसी लगती है, ठीक है, ये किस तरीके नाल कीता जावे। क्योंकि तुसीं जो इंदिरा गांधी जी ने अपने लगाई सी एमरजेंसी, तो इन्होंने सारा कुछ सोचा कि ये किस तरीके नाल आपां एमरजेंसी लवाई जावे। तो जिस वे इन्होंने सोचा भी ये तो सारा भी बाहरी हमला कोई नहीं होया, जिहड़ा पिछला आपां पढ़ के गए हैं थोड़े जिहा दस्सिया तुहानूं भी उन्होंने वेख्या कि बाहरी हमला तो कोई नहीं किया किसी देश ने, जां साडा देश दा कोई युद्ध नहीं होया, तो की कीता जावे। फिर ना बड़ी सलाह की, तो फिर ये सोचा भी जिहड़ा अंदरूनी जिहड़ा अशांति आ इस आधार पर ही हो सकता है, क्योंकि जिहड़े अपने साढ़े जिहड़े जिन्ने भी मौलिक अधिकार ने खत्म हो जाते हैं तो कोई दलील अपील नहीं होंदी। इस करके सानू इस आधार पर ही शांत अपना एमरजेंसी आपां लगा सकते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने नैशनल एमरजेंसी लगा दी, ठीक है। और उन्होंने उस टाइम पर जिहड़ा भी कोई बोलता सी तो उसनूं चुक के जेल सुट दिंदे सी, क्योंकि कोई भी किसी दलील अपील नहीं सी, सुनवाई नहीं सी हुंदी। इस करके साडे जिहड़े अधिकार ने, साडे मौलिक अधिकार ने जिहड़ा इस एमरजेंसी विच खत्म हो जाते हैं। इस करके इस तो बाद प्रभाव की पिया, की प्रभाव पिया जिस वेले कोई एमरजेंसी लागू हो जाती है तो वह नंबर 1 मैं लिखा होया कि भारत का संविधान एकात्मक बदल जाता है। तुहानूं पता है कि जिहड़ा भारत का संविधान आ उहदियां शक्तियां की वंड की गई है। संघी साडी शासन प्रणाली, संघी साडी संघात्मक सरकार है, तो राज्यां दी शक्तियां जिहड़ियां ने वो केंद्र आपस वंडियां हुई, पर उस टाइम राज्यां दी शक्तियां सारियां खत्म हो जांदियां ते एकात्मक में चल जाता है, संविधान बदल जाता है। संघी कार्यपालिका राज्यां नूं उन्हां दीयां कार साधकी शक्तियां के प्रयोग के संबंध में निर्देश सकती है, ये प्रभाव पैंदा है। नंबर 3 संसद नूं राज सूची में शामिल विषयां ते कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जे राज कानून बना सकते हैं उहदे वास्ते फिर वो सेंटर कानून बनाउण लग पैंदा है। राष्ट्रपति केंद्र ते राज्यां दे अधिकार वित्ती सोमिਆਂ की दोबारा वंड कर सकता है। लोक सभा की म्याद एक साल ही वधाई जा सकती है ਅਤੇ संकट काल के खत्म होने पिछों 6 महीने के अंदर नवीं लोक सभा दी चोणां करवाउणियां जरूरी हुंदियां हन। एक धारा 19 में प्राप्त अधिकार मुअत्तल हो जाते हैं। ये थोड़े इस मिनट समझावा तुहानूं मैं थोड़ा जिहा। संविधान की धारा 359 अधीन राष्ट्रपति एक वखरा ऐलान जारी करके बाकी अधिकार भी मुअत्तल कर सकता है। यह 6वां 7वां थोड़ा जिहा समझण वाली गल है, तुसीं थोड़ा जिहा समझ सकते हो। किवें मैं एक नोट दिता है थल्ले इधर पासे, तुसीं देखोगे कि मौजूदा संविधान में अनुच्छेद 20 ਅਤੇ 21 का मौलिक अधिकार मुअत्तल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही गल है, ये तुम पक्का रट लो भी हुण जिहड़ा साडा अनुच्छेद 20 ਅਤੇ 21 आ ये कभी भी जिहड़ी 3 तरह की एमरजेंसी लग जाए उस भी मुअत्तल नहीं हो सकता। पर जेकर ये लिखा है भी जेकर राष्ट्रपति एमरजेंसी का आधार बाहरी हमला जां भारत युद्ध में शामिल हो गया है तो अनुच्छेद 19 खत्म हो सकता है, ठीक है, कोई गल नहीं। जेकर 2 चीज़ां सुन लो ध्यान नाल भी एक तो बाहरी हमला हो गया जां युद्ध में भारत शामिल हो गया तो फिर 19 जिहड़ा आर्टिकल अनुच्छेद है ये भी खत्म हो सकता है। नंबर 3 अगे देखो पर जेकर राष्ट्रीय एमरजेंसी का आधार शस्त्र विद्रोह है तो फिर जिहड़ा वा 19 मौलिक अधिकार खत्म नहीं हो सकता। ये थोड़ा जिहा समझ लेना गल नूं, नहीं तो तुहानूं भुलेखा लगेगा। तो अगला राष्ट्रपति जी जरूरी गल कर लगा कि राष्ट्रपति जिस किसी भी एमरजेंसी का ऐलान करता है तो वह दसदा है कि किहड़े अधिकार जिहड़े मौलिक अधिकार ने खत्म किए गए हैं, किहड़े रह गए हैं। जरूरी नहीं है भी सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाना, जरूरी नहीं है भी एक ही खत्म होवे, वो एक भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। वो दसणगे बगैर ऐलान करनगे भी आ मौलिक अधिकार खत्म किए हैं। पर जिहड़ी पक्की चीज़ां ने वो इहो ही आ भी कोई भी एमरजेंसी लग जाए मौलिक अधिकार जिहड़ा 20 ते 21 है ये कभी भी मुअत्तल नहीं हुंदा ते ना 21 खत्म हुंदा है। किदों नहीं हुंदा जदों शस्त्र विद्रोह देश विच होया होवे, ठीक है। शस्त्र विद्रोह दे विच कोई भी जिहड़ा दूजा अपना आर्टिकल 19 आ ये भी खत्म नहीं हुंदा। पर जे देश का हमला हो गया जां देश युद्ध विच पै गया
तो फिर ये खत्म हो सकता है, पर वो दौरान ਜਾਂ 20 ਤੇ 21 वो नहीं खत्म हो सकता, 19 हो सकता। ये जरूर जानकारी याद रखनी है। अगे बेटे अगे तुम अगले स्लाइड ते देखोगे भी प्रभाव ते पै गए ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੱਦਾਂ, ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਰਤਾ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਤੋਂ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗਾੜੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਗਾੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਦਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋ ਇਹ ਸੰਸਦ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੂਗੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੂਗੀ, ਠੀਕ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਪਰ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਊਥ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਆ, ਇਹ 3 ਵਾਰ ਲੱਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ 1962 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਦ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਦ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1975 ਵਿੱਚ ਆਂਤਰਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਰੋਹ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ 74ਵੀਂ ਆਪਣੀ 1978 ਦੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 44 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1962, 1971 ਤੇ 1975 ਝੰਡੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 1975 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਥੱਲੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਅਡਵਾਨੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟੰਗੇ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1962 ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਚੀਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਧ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। 1971 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਵੀ ਗਿਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1975 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਰੋਹ ਆਂਤਰਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਫਖਰੁਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋਗੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਕਿਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਬੇਟੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 356 ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਮੇ ਲੱਗ ਜੇ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ 356 ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜੇ ਪਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 2, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੇਟੇ 355 ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗ ਜੇ ਪਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਪਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰਾਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ, ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਸੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ 365 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 365 ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਆਧਾਰ ਸੀ ਇਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਾਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਸਾਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਟੇ ਇਹ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਮਿਆਦ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਗਾੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ, 3 ਵਾਰੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਇਹ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਤੱਕ 130 ਵਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ 1987 ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਤੇ
अजे तक लगा कित्थे नहीं है, कित्थे लगा भला? क्योंकि छत्तीसगढ़ ते तेलंगाना क्यों नहीं लगा? क्योंकि राज ही नवे बने आ, अजे इहो जी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जे आ गई तो उन्हां 'च लग जाएगा। इस करके मतलब भी सिर्फ जे बचे आ सिर्फ 2 स्टेट नवीं बड़ियां ਉਹਦੇ ही बची हुई, बाकी सब विच लगा होया। हुण तुसीं अगला तुसीं देखोगे एमरजेंसी राष्ट्रीय संकट काल अनुच्छेद 360, ये जो राष्ट्रीय संकट काल अनुच्छेद 360 अधीन है, ये वित्तीय संकट काल जिहड़ा है वो हुंदा है, ठीक है। इस करके तुसीं देखोगे भी आधार जिहड़ा की हैगा, जो सारे देश की पैसे पक्षों वित्तीय स्थिति खराब हो जाए, पैसे पक्षों स्थिति खराब हो जाए, वो सूत लगता है। प्रभाव की पैंदा है कि राष्ट्रपति संघी और राज्य सरकार ने कर्मचारियों ते सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्टां जजां की तनख्वाह घट कर सकता है, ठीक है। मैं हाई कोर्ट के जजां की तनख्वाह इस करके लिखियां कि जो उन्होंने लगाया जाता है तो लिखा गया स्पैशल भी जो तनख्वाह एक मिलेगी घट नहीं सकती, ਵਧੇਗੀ, पर एमरजेंसी लग जाए तो इन्हां ਦੀਆਂ तनख्वाहां भी घटाई जा सकਦੀਆਂ ਹਨ। राष्ट्रपति राज्यां ਨੂੰ ਦੇ सकता है कि विधान सभा द्वारा पास किए बजटां की उसकी प्रवानगी ਲਈ भेजण, मतलब ये प्रभाव पैंदे आ। संकट काल की म्याद बेटे राष्ट्रपति लाने तो बाद 2 महीने अंदर अंदर संसदीय प्रवानगी आनी जरूरी है। संसदीय प्रवानगी मिल जाने ते ये अनिश्चित समय तक लगाया जा सकता है, ठीक है। संकट काल लगा कदों कदों? भारत में हुण तक एक भी वित्तीय संकट काल नहीं लगा, ये याद रखना। अगे बेटे थोड़ा निचोड़ दसा तुहानूं मैं कि मैं ਇਹ देखो सारे तिना एमरजेंसी राष्ट्रीय संकट काल का, संविधानक संकट काल का, वित्तीय संकट काल का निचोड़ दिता होया कि मैं पहला आधार की आ, आप 4 चीज़ां पढ़ियां, आधार, प्रभाव, संकट काल की म्याद ते कदों लगा। सब का आधार की है? पहला बाहरी हमला, भारत द्वारा कि जो शामिल हो जाना, शस्त्र विरोध, ये 3 दे आधार ने। आधार तो बाद ਇਹਦਾ प्रभाव भी ਕੀ ਪੈਂਦਾ? नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। तो ये म्याद की संकट काल की की है? 1 महीने में संसद तो मंजूरी लैनी होंदी है, 6 महीने तक वाधा, 6 महीने तक करके अनिश्चित समय तक वाधा किया जा सकता। संकट काल लगा कदों कदों? 1962 1971 1975 लगा। अगे तुम देखोगे संविधानक तंत्र के फेल हो जाने की, संविधानक संकट काल आधार की है? संविधान तंत्र का फेल हो जाना। संविधानक तंत्र फेल किनूं कहते हैं? फेल का मतलब है कि जो आपां को बहुमत पूरा नहीं हो रहा, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋਧ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1953 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ पंजाब में लगा 1987 ਤੋਂ 92 तक, सब तो ज़्यादा मणिपुर यूपी 'ਚ लगा, छत्तीसगढ़ तेलंगाना में अजे तक नहीं लगा। अगे तुसीं देखोगे कि वित्तीय काल, वित्तीय संकट, ठीक है, आधार की है वित्तीय संकट अजे तक भारत में लगा ही नहीं। की हुंदा? प्रभाव की पैंदा? तनख्वाहां में कटौती हो जाती है। नंबर 3 संकट काल की म्याद की है? 2 महीने में संसद की मंजूरी है तो अनिश्चित समय तक वधाया जा सकता है। उस तो अगे की है? कदों लगा? भारत में अजे तक संकट काल लगा ही नहीं है। हुण बेटे तुसीं ये सारा कुछ देखिया है, तुसीं राष्ट्रपति ने संकट की शक्तियां पढ़ियां, तो मैनूं आस है कि ये जिहड़े संकट कलीन शक्तियां तुसीं पढ़ियां, ये तुहानूं काफ़ी जानकारी मिली होएगी। तां तुहाडे एक +1 का ये चैप्टर भी है, तुहाडा एक सिलेबस भी कवर होएगा। तुसीं इन्हां दी बेटे अपनी मूवी अपने वीडियो लेक्चर नूं तुसीं स्लो करके जां तुसीं इहनूं पॉज करके तुसीं देख सकते हो, ताकि तुहानूं किसी किस्म की कोई होर भी जानकारी छुट गई होवे तुसीं उहनूं दोबारा वेख सकते हो, नोट करने वाली रह गई आ तुसीं वेख सकते हो। बहुत बहुत आप सब का धन्नवाद। थैंक यू वेरी मच।